श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः विरचिते तत्त्वमुक्ताकलापे प्रथमे जडद्रव्यसरे 59तमः श्लोकः इदानीं विव्रियते। अत्र आचार्यैः कालस्य निरूपणं क्रियमाणं वर्तते। तत्र इतः पूर्वं कालस्य नित्यत्वम् एकत्वम् इत्यादिकं साधितं। तत्र कश्चित् आक्षेपः भवति। कालस्य एकत्वे कथं पक्षः मासः इत्यादि व्यवहाराः भवेयुः, कालस्य भेदेन विना एतेषां तु कथं सम्भवः, अतः कालस्य भेदः स्वीकर्तव्यः इति। अस्य आक्षेपस्य समाधानार्थमेव अयं श्लोकः प्रवृत्तः इति पूर्वेण सह अस्य आक्षेपिकी संगतिः मन्तव्या। अत्र श्लोकः एवमस्ति: कालस्य उपाधिभेदात् कतिचिदभिददति अब्दमासादिभेदं तत्तद्रूपेण कालः परिणमत इति प्राहुरेके तदातु ये तत्र उपाधयः स्युः तैः परिणतिं प्राप्नुयुः सानुबन्धाः नित्यो व्यापी च तादृक् परिणतिभिरसौ सर्वकार्ये निमित्तम् इति। अत्र प्रथमतः पक्षद्वयं प्रदर्श्यते उक्तस्य आक्षेपस्य समाधानार्थम्। आक्षेपः एवम् अभूत्: कालस्य एकत्वे तत्र भेदस्यैव अभावे कथं क्षणम् एवं मुहूर्तादिव्यवहारः, मास पक्ष अब्दादिव्यवहारश्च कथं सङ्गच्छते इति। तत्र एकः प्रसिद्धः पक्षः, स एव लघुभूतः पक्षश्च। सः प्रथमतः आचार्यैः अत्र प्रदर्श्यते। कालस्य उपाधिभेदात् कतिचित् अभिददति अब्दमासादिभेदम्। कालस्य तावत् अब्दमासादिभेदः कथम् उच्यते? कैश्चित् एवं तस्य निर्वाहः क्रियते उपाधिभेदात् इति। अत्र सर्वस्यापि द्रव्यस्य विभिन्नव्यवहारविषयत्वम् अवस्थान्तरापत्या एव सङ्गच्छते इति लोके दृश्यते। मृदः पिण्डत्वावस्थायाम् एकः व्यवहारः, घटत्वावस्थायां प्राप्तायाम् अपरः व्यवहारः, घटशब्देन व्यवहारः इति दृश्यते। तद्वत् कालस्यापि अवस्थान्तरापत्या एवम् अब्दमासादिव्यवहारः उपपद्यते इति उच्यते। कोऽसौ अवस्थान्तरविशेषः इति प्रश्ने सति उपाधिसम्बन्धः एव अत्र अवस्था इति उच्यते। कालस्वरूपे तावत् अन्यथा भावः न स्वीक्रियते, परन्तु कालस्य उपाधिभिः सह कादाचित् कः सम्बन्धः भवति। उपाधिशब्देन प्रायः सूर्यस्य परिस्पन्दक्रिया या वर्तते सा क्रिया प्रायः स्वीक्रियते। इदानीं मासः इति पदार्थः ज्ञातव्यश्चेत् एकस्मिन् मासे सूर्यस्य परिस्पन्दः यावान् भवति तत्र बह्व्यः क्रियाः स्युः तादृशमासाख्ये काले। तादृशक्रियासमूह अवच्छिन्नः कालः यः भवति, कालद्रव्यम् एतादृशक्रियासमूह अवच्छिन्नं मासः इति उच्यते। एवं संवत्सरः इति उच्यते इति तत्र व्यवहारः। अतः उपाधयः बह्व्यः सन्ति। उपाधिशब्देन अत्र एक अनेक अन्यून अनतिरिक्त सूर्यपरिस्पन्दादिः उच्यते इति आचार्याः वदन्ति। तत्र एका वा क्रिया स्यात्, अनेकाः वा स्युः, एक अनेक क्रिया समुदायस्य अवच्छेदकत्वं स्वीक्रियते। तादृशक्रियासमुदाय सम्बन्धी कालः मासः इत्युच्यते। अधिकसङ्ख्याकक्रियासमूह सम्बन्धी कालः संवत्सरः इत्युच्यते। अतः कालस्वरूपे भेदः नास्ति, उपाधिभेदात् मास अब्दादिव्यवहारः उपपद्यते इति बहुभिः अयमेव पक्षः स्वीक्रियते इति कृत्वा प्रथमतः कतिचित् अभिददति इति अयं पक्षः उक्तः। तदुपरि अन्येषां यादवप्रकाशीयास्तु एवं तत्र तेषां वाक्यमस्ति: कालः अनाद्यनन्तः
अजस्र क्षण परिणामी मुहूर्त अहोरात्रादि विभाग युग सर्वेषां परिणाम स्पंद हेतुः इति यादव प्रकाशीयानां मतम्। अतः एतेषां पक्षे कालस्वरूपे एव क्षणरूपेण परिणामः स्वीक्रियते। प्रतिक्षणं कालः तत्तत् क्षणरूपेण परिणमते इति स्वीकुर्वन्ति। तर्हि मासशब्दस्य कः अर्थः, मुहूर्तशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् तादृशक्षणानां समुदायः मासशब्देन मुहूर्तशब्देन वा उच्यते इति वदन्ति। तत्र क्षणसङ्ख्या प्रकर्षेण अधिककालः लभ्यते। कालस्य मुहूर्तरूपेण परिणामः नास्ति, कालस्य मासरूपेण एकः परिणामः नास्ति, कालस्य क्षणरूपेणैव परिणामः। तादृशक्षणसमुदायस्य मासशब्देन वा मुहूर्तशब्देन वा व्यवहारः इति वदन्ति। अतः प्रथमपक्षे कालस्य परिणामः नास्ति, उपाधयः बह्व्यः सन्ति, उपाधिसम्बन्धेन कालस्य परिच्छिन्नतया व्यवहारः। द्वितीयपक्षे तु यादवप्रकाशीयानां पक्षे तु कालस्वरूपे एव क्षणरूपेण परिणामः। तादृश एकस्य क्षणस्य ग्रहणे क्षणशब्देन व्यवहारः। क्षणसङ्ख्यायाः प्रकर्षः जायते चेत् अत्र अनेकक्षणानां समुदायः स्वीक्रियते चेत् तस्य मुहूर्तशब्देन वा मासशब्देन वा संवत्सरशब्देन वा व्यवहारः इति द्वितीयः पक्षः। तत्तद्रूपेण कालः परिणमत इति प्राहुरेके। एके नाम यादवप्रकाश मत अनुसारिणः तावत् एवं वदन्ति, तत्तद्रूपेण कालः परिणमते नाम तत् मुहूर्तादिरूपेण परिणमते इति न वक्तव्यं, क्षणरूपेण परिणमते। तादृशपरिणामानां समुदायस्य मुहूर्त संवत्सर मासादि शब्द विषयत्वं वाच्यत्वम् इति स्वीक्रियते। अयं तु द्वितीयः पक्षः। परन्तु अत्र गौरवं भवति। प्रथमपक्षः एव लघुभूतः इति आचार्याणाम् आशयः। यतः तत्र कालस्वरूपे परिणामः नास्ति, उपाधीनामेव परिणामः परम्परा उच्यते। उपाध्यवच्छिन्नस्य कालस्य परिच्छिन्नत्वेन व्यवहारः। द्वितीयपक्षे तु कः दोषः, किं गौरवं तत्र अस्ति इति चेत् कालस्वरूपे परिणामः स्वीकृतः खलु, परन्तु तादृशपरिणामस्य कारणं किम् इति वक्तव्यम्। अतः सामग्री सन्ततिरपि अपेक्षिता। अस्य क्षणस्य अनन्तरम् इदं भवति, अनन्तरम् इदं भवति इति नियमनार्थं तादृश सामग्री अपेक्षिता खलु। तत्तत् क्षणस्य सामग्री अपेक्षिता अस्ति। तस्यां सामग्र्याम् अवश्यम् उपाधीनाम् अन्तर्भावः स्वीकर्तव्यः। तदेव आचार्यैः उच्यते, तदा तु यदा द्वितीयपक्षः उच्यते तदा ये तत्र उपाधयः स्युः तैः परिणतिं प्राप्नुयुः सानुबन्धाः। द्वितीयपक्षे तावत् कालस्य प्रतिक्षणं परिणामः अस्ति। तादृशपरिणामस्य कारणं किमपि वक्तव्यं। किं कारणं भवेदिति चेत् प्रथमपक्षे काल अवच्छेदकतया यत् भौतिकं वस्तु अथवा सूर्यपरिस्पन्दक्रिया या स्वीकृता तस्याः क्रियायाः तस्य वस्तुनो वा एतादृश परिणाम हेतुत्वं द्वितीयपक्षे वक्तव्यं। नो चेत् कारणेन विना एवं प्रतिक्षणं परिणामः कथम् एतादृशः जायते कालस्य इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रथमपक्षे काल उपाधित्वं येषां स्वीकृतं तेषामेव द्वितीयपक्षे कालपरिणाम हेतुत्वम् अवश्यं वक्तव्यं। तर्हि उपाधीनाम् आवश्यकत्वमस्ति। द्वितीयपक्षेपि उपाधिरेव नास्ति, स्वतः एव कालस्य एवं परिणामः भवति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र नियामकान्तरं भवतु ऋतुलिङ्गादयः अत्र सानुबन्धाः इति आचार्यैः उक्तम्। अत्र अनुबन्धशब्देन ऋतुलिङ्गादिकम् उच्यते। अत्र ग्रीष्म ऋतोः इदं लिङ्गं चिह्नं भवति, वर्ष ऋतोः इदं भवति इति तत्र तत्र लिङ्गानि सन्ति खलु। तादृश लिङ्गमेव तत्र परिणामहेतुः स्यात् कालस्य इति चेत् तत्र व्यभिचारः अस्ति। वर्ष ऋतोः लिङ्गं ऋत्वन्तरे कदापि न भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र व्यभिचारः अस्ति लिङ्गानाम् इति कृत्वा नियमेन वक्तुं न शक्यते। अयं कालपरिणामः इदानीमेव भवति इति नियमनार्थम् अस्माभिः उपाधित्वेन यत् वस्तु स्वीकृतं तदेव अत्र परिणामहेतुत्वेन वक्तव्यं। तर्हि अन्ततो गत्वा भवद्भिरपि उपाधिपरम्परा अवश्यं स्वीकर्तव्या। प्रथमपक्षेऽपि उपाधिपरम्परा स्वीक्रियते। उपाध्यवच्छिन्नः कालः परिच्छिन्नः मासमुहूर्तादिशब्दवाच्यः। द्वितीयपक्षे उपाधयः सन्ति। उपाधिभिः नाम उपाधित्वेन अभिमतैः वस्तुभिः कालस्वरूपे परिणामाः जायन्ते। कालपरिणामस्य समूहः मासमुहूर्तादिशब्दवाच्यः इत्युच्यते चेत्
तर्हि भवता अधिकं किञ्चित् स्वीक्रियते, उपाधिपरम्परा तस्य नियतत्वमपि वक्तव्यम्, एवं कालस्वरूपे भेदः कल्पनीयः, तदपेक्षया प्रथमपक्षे लाघवमस्ति, कालस्वरूपे कोऽपि भेदः नास्ति, उपाधिपरम्परा केवलं स्वीकर्तव्या इति। अतः स एव दोषः उच्यते। प्राहुरेके तदा तु द्वितीयपक्षे तु ये तत्र उपाधयः स्युः, कालस्य एतादृशक्षणरूपेण परिणामे ये उपाधयः नाम कारणत्वेन ये अभिमताः तेषाम् अस्माभिः उपाधिशब्देन व्यवहारः, तेषां तावत् इह परिणतिं ते प्राप्नुयुः, तेषाम् उपाधिपरिणतिः परिणामः अवश्यं भवता द्वितीयपक्षेऽपि अभ्युपगमनीयः। तर्हि तेनैव अलम्, उपाधिपरिणाम मात्रेण यदि परिच्छिन्नत्वेन कालव्यवहारः सम्भवति तर्हि कालस्वरूपे भेद कल्पनं तु न कर्तव्यम् इति आचार्याणाम् आशयः। अतः एवं द्वितीयपक्षस्य दोषः प्रदर्शितः। इदानीं शैवादयः तावत् कालस्य अनित्यत्वम् एवम् अव्यापकत्वं च वदन्ति, तेषां निरसनम् अत्र अन्तिमेन पादेन क्रियते। नित्यः व्यापी च तादृक् परिणतिभिरसौ सर्वकार्ये निमित्तम्, कालः नित्यः, अस्य प्रमाणादिकं तु पूर्वमेव प्रदर्शितं कालस्य नित्यत्वे। अत्र नित्यत्वं नाम ध्वंस अप्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यम्। नित्यत्वं सर्वकालसत्त्वम् इति उच्यते चेत् तर्हि कालस्य नित्यत्वं सर्वकालसत्त्वम् इति उच्यते चेत् कालस्य नित्यत्वं कालघटिततया वक्तुं न शक्यते, कालान्तरं तु नास्ति खलु, कालस्य नित्यत्वनिर्वहणार्थं कालान्तरमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र नित्यत्वं नाम ध्वंस अप्रतियोगित्वं, द्वितीयपक्षेऽपि प्रतिक्षणं भेदस्वीकारेऽपि नित्यत्वं तु कालस्य स्वरूपतः स्वीक्रियते इति कृत्वा दोषः नास्ति, प्रथमपक्षे तु प्रश्न एव नास्ति। अतः नित्यः, अनन्तरम् अस्य नित्यत्वे प्रमाणं पूर्वमुक्तम्, एवम् अत्रापि व्याप्तिः, नित्यत्वं प्रथमतः उक्तम्, अनन्तरं व्याप्तौ किं प्रमाणम्, अस्य विभुत्वं सर्वत्र कालः अस्ति, लीलाविभूतावपि अस्ति, नित्यविभूतावपि अस्ति, अतः व्यापकत्वं स्वीक्रियते। तत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते, कालं स पचते तत्र न कालस्तत्र वै प्रभुः इति वाक्यमस्ति। नित्यविभूतौ तावत् कालस्य सत्त्वेऽपि कालस्य प्रभुत्वं नास्ति इति वदति। प्रभुत्वं नाम किमिति चेत् अत्र त्रिगुणात्मक संसारे लीलाविभूतौ तावत् कालप्रतिनियत विकाराः सन्ति। अयं विकारः अस्मिन् काले एव भवति, एतावत् कालपर्यन्तमेव भवति इति प्रतिनियत विकाराः सन्ति। परन्तु नित्यविभूतौ तथा नास्ति, कालाधीनतया विकारः नास्ति, इच्छाधीन विकाराः अवश्यं स्युः, परन्तु कालाधीन विकाराः न सन्ति इति तत्र उच्यते। न कालस्तत्र वै प्रभुः इति, तत्र प्रभुत्वाभावेऽपि वर्तमानत्वं तु अनेन प्रमाणेन ज्ञायते, अतः कालस्य व्यापकत्वं ज्ञायते इत्युक्तम्। अनन्तरं वदति नित्यः व्यापी च तादृक् परिणतिभिरसौ सर्वकार्ये निमित्तं, कालः तावत् सर्वं कार्यं प्रति निमित्तम् इति उच्यते। निमित्तं नाम कारणम् इति अर्थः। यतोहि अत्र सर्वकार्यनिमित्तं कारणम् इति उच्यते चेत् कालस्य परिणामस्वीकारपक्षे कालपरिणामानामपि कार्यत्वमस्ति, एवं वस्तुअन्तराणां द्रव्यान्तराणामपि कार्यत्वमस्ति। द्रव्यान्तरं प्रति कालस्य निमित्तकारणत्वं वक्तव्यम्। कालस्य ये परिणामाः, परिणामस्वीकारपक्षे कालपरिणामानां कालः उपादानकारणम् इति वक्तव्यम्, अन्येषां द्रव्याणां तु निमित्तकारणम् इति वक्तव्यम्। अन्ततो गत्वा सर्वकार्यहेतुत्वं तस्य अस्ति। तत्रापि प्रमाणमस्ति, कालः पचति भूतानि इति साक्षात् उच्यते। कालः भूतानाम् उत्पत्तौ हेतुः भवति इति अनेन ज्ञायते। अतः एतादृक् परिणतिभिरपि, द्वितीयपक्षे कालस्य परिणामः स्वीकृतः अथवा प्रथमपक्षे उपाधीनां परम्परा स्वीकृता, तादृक् परिणतिभिः एतादृशपरिच्छेदैः असौ सर्वकार्ये निमित्तं, कालः सर्वकार्यं प्रति निमित्तं भवति, कारणं भवति इति उच्यते। अत्र सर्वकार्यशब्देन कालपरिणाम अतिरिक्तकार्यं ग्राह्यम्। अतः कालपरिणामं प्रति कालस्य उपादानत्वेन कारणत्वं स्यात्, इतरेषां द्रव्याणां तु अथवा कार्याणां निमित्तत्वं स्यात्। आहत्य सर्वकार्यकारणत्वं हेतुत्वं कालस्य अस्ति इति अनेन साध्यते। तदर्थमपि व्यापित्वम् अपेक्षितम्।
कार्याणि तु लोके सर्वत्र भवन्ति सर्वकार्यहेतुत्वं कालस्य उक्तं चेत् तत्र तत्र वर्तमानत्वेनैव खलु कालस्य कारणत्वं वक्तव्यं तर्हि तेनापि व्यापित्वं कालस्य सिद्ध्यति इति आचार्याः वदन्ति। अतः प्रथमपादेन कथं परिच्छिन्नत्वेन कालव्यवहारः इत्यत्र मुख्यः पक्षः लघुभूतः पक्षः प्रदर्शितः। द्वितीयपादेन कश्चित् अन्यः पक्षः कालस्वरूपे एव परिणामः इति पक्षः उक्तः। तृतीयपादेन तस्मिन् पक्षे गौरवं भवति दोषः कश्चित् अस्ति इति प्रदर्शितम्। अन्तिमेन पादेन तावत् कालस्य नित्यत्वं व्यापकत्वं सर्वकार्यहेतुत्वं च अस्मिन् श्लोके आचार्यैः निरूपितम्। சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் இயற்றின தத்துவமுக்தா கலாபத்தின் முதல் சரம் ஜடத்ரவ்ய சரம். அதில் 69வது ஸ்லோகம் தற்போது விவரிக்கப்படுகிறது. காலம் என்கிற தத்துவத்தை பற்றி சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் நிரூபித்துக் கொண்டு வருகிறார். அதில் முன்னமே காலம் என்பது ஒன்றுதான், ஏகஹா நித்யஹா காலஹா, காலம் என்பது நித்தியமானது, காலம் என்பது ஒன்றுதான் என்று தெரிவித்தார். அதில் ஒரு சந்தேகம் ஆக்ஷேபம் எழுகிறது. காலம் ஒன்றுதான் என்றால் பகல் இரவு முகூர்த்தம் நிமிஷம் க்ஷணம் மாசம் வருஷம் இதை போன்ற வேறுபட்ட விவகாரங்கள் சொல்லாடல்கள் சப்த பிரயோகங்கள் எல்லாம் காணப்படுகின்றனவே, இந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் எப்படி பொருந்தும்? காலம் ஒன்றுதான் என்றால் அதை மாசம் என்றோ க்ஷணம் என்றோ முகூர்த்தம் என்றோ எப்படி பிரித்து பேச முடியும் என்று ஒரு ஆக்ஷேபம். அந்த ஆக்ஷேபத்திற்கு சமாதானம் அளிப்பதற்குத்தான் இந்த ஸ்லோகம் ஆச்சாரியராலே இயற்றப்பட்டுள்ளது. ஸ்லோகம் இவ்வாறு உள்ளது. காலஸ்ய உபாதி பேதாத் கதிச்சித் அபிதததி அப்த மாசாதி பேதம் தத்தத் ரூபேண காலஹா பரிணமத இதி பிராஹுரேகே ததாது ஏதத்ர உபாதயஸ்யுஹு தைஹ பரிணதிம் பிராப்னுயுஸ் சானுபந்தாஹ நித்யோ வியாபீச்ச தாத்ருக் பரிணதிபிரசௌ சர்வகார்யே நிமித்தம். இதில் முதலிலே எழுந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு சமாதானத்தை முதல் பகுதியாலே தெரிவிக்கிறார். அதிலும் 2 பட்சங்களை சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் கூறுகிறார். முதல் பட்சம் அநேகம் பேராலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, அதுதான் எளிமையான பட்சமும் கூட, அதனால் அதை முதலிலே தெரிவிக்கிறார். அதற்கு மேல் வேறு சிலர் சொல்லக்கூடிய ஒரு சமாதானத்தையும் சொல்லி அந்த சமாதானத்திலே ஒரு குறை இருக்கிறது, ஒரு கௌரவம் இருக்கிறது, பாரம் இருக்கிறது என்று தெரிவிக்கிறார். முதல் பாதம் காலஸ்ய உபாதி பேதாத் கதிச்சித் அபிதததி அப்த மாசாதி பேதம். அப்தம் என்றால் வருஷம், மாசம் என்றால் மாசம், அதுக்கு மேல இது நிகழ்காலம், கடந்த காலம், வருங்காலம், இப்படின்னு எல்லாம் வேறுபாடுகள் கால விவகாரத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையோ. இந்த அப்த மாசாதி பேதம் அபிதததி உபாதி பேதாத். காலம் என்பது எந்த மாறுபாடுகளுக்கும் உட்படாது, ஆனால் அந்த காலத்துக்கு வெவ்வேறு நிலைகள் ஏற்படுகின்றன. எப்பவுமே ஒரு திரவியத்துக்கு பலவிதமான விவகாரங்கள் வருகின்றனவென்றால் அதில் ஏதோ நிலை வேறுபாடு இருக்கும். இப்ப மண்ணு கட்டியா இருக்கிறச்சே பிண்டம்னு சொல்லப்படுகிறது, குடமா மாறினா கடகான்னு சொல்லப்படுகிறது. அதே போல காலத்துக்கும் மாறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. ஆனா மாறுபாடு என்பது காலத்தின் ஸ்வரூபத்தில் மாறுபாடு என்று இவர்கள் சொல்வதில்லை. இந்த முதல் பட்சத்தில் காலம் என்பது மாறாமல் எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அந்த காலத்தில் சில உபாதிகளோடு தொடர்பு ஏற்படுமாம். அந்த தொடர்பு இருக்கும் காலத்தை வைத்து இது ஒரு க்ஷணம், இது ஒரு முகூர்த்தம், இது ஒரு மாசம், இது ஒரு சம்வத்சரம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது என்ன உபாதியாக கொள்ளலாம்னால் பொதுவாக சூரியனுடைய நகர்வு பரிஸ்பந்தம் என்று தெரிவிப்பார்கள். சூரியன் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறாரோ இல்லையோ, அவருடைய அந்த நகர்வு என்கிற செயல் குறைந்த ஒரு கால அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது. அந்த கால அளவோடு கூடின ஒரு காலத்துக்கு சூரியனுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட கிரியையை எடுத்துக்கொண்டு, நகர்வை எடுத்துக்கொண்டு, அந்த கிரியையோடு கூடின காலத்துக்கு ஒரு க்ஷணம் என்று பெயர். இன்னும் கொஞ்சம் நீடித்த சூரியனுடைய நகர்வை எடுத்துக்கொண்டோம்னால் அதோடு தொடர்புபட்ட காலத்துக்கு முகூர்த்தம் என்று பெயர். இன்னும் நீடித்த ஒரு செயல் எடுத்துக்கொண்டோ அல்லது அந்த காலம் அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள், சரியா 1 மாச காலம் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பொருள், ஒரு குடம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அந்த குடம் என்கிற திரவியத்துக்கோடு இந்த காலம் என்கிற திரவியத்துக்கு ஒரு சம்பந்தம், சயோகம் ஏற்படுமே. அந்த சயோகத்தோடு கூடின காலம் 1 மாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்ப சூரியனுடைய பரிஸ்பந்தம், சூரியனுடைய நகர்வுகளை உபாதியாக கொள்ளலாம். அந்த நகர்வோடு கூடிய காலத்துக்கு முகூர்த்தம் என்றும் க்ஷணம் என்றும் மாசம் என்றும் பெயர்.
அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு உலகப் பொருளை எடுத்துக்கொண்டு, அது ஒரு குடமோ ஒரு நாற்காலியோ ஒரு வீடோ என்னவோ மலையோ ஏதோ ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதோடு தொடர்புபட்ட காலம் அளவுபட்டதுன்னு சொல்றோம். காலம் என்பது சொரூபத்தால் அளவுபடாததாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பொருளோடு தொடர்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவோடு தானே இருக்கும். அதனால அப்படி உபாதி பரிச்சின்னம், உபாதியோடு கூடியபடியாலே இது மாசம், இது க்ஷணம், இது முகூர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. காலஸ்வரூபத்தில் மாறுபாடு கிடையாது. உபாதிகள் வந்து போகிறபடியாலே மாறுபாடுகளைப் போல தோன்றுகிறது. அதுதான் க்ஷணம் முகூர்த்தம் என்று விவகாரங்களுக்கு காரணம் என்று முதல் பட்சத்தை தெரிவித்தார். காலஸ்ய உபாதி பேதாத் கதிச்சித் அபிதததி அப்த மாசாதி பேதம் என்று. அதுக்கடுத்து இரண்டாவது பட்சம் யாதவ பிரகாச மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவ்வாறு தெரிவிக்கிறார்கள். காலஹா அநாத்யனந்தஹ அஜஸ்ர க்ஷண பரிணாமி முகூர்த்த அகோராத்திராதி விபாகயுக்கு சர்வேஷாம் பரிணாம ஸ்பந்தஹேதுஹு. காலம் என்பது நித்தியம், ஆனா அஜஸ்ர பரிணாமி, நிற்காமல் ஓயாமல் எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்குமாம். க்ஷண பரிணாமி, ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த க்ஷணம், வினாடின்னு சொல்றோமே, அந்த அடுத்தடுத்த க்ஷணமாக காலம் என்பதே மாறுபாட்டை அடைகிறது. காலத்துக்கே ஒரு பரிணாமத்தை இந்த பட்சத்திலே ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். என்ன பரிணாமம்னா, முகூர்த்தம்னு பரிணாமம் கிடையாது, ஒரு நாள் என்று பரிணாமம் கிடையாது. அடுத்தடுத்த க்ஷணமாக காலம் மாறுபட்டு கொண்டே போகுமாம். சரி, அப்படி க்ஷணம் என்றுதான் மாறுபாடு உண்டுனா முகூர்த்தம்னு எதை சொல்வதுனால் அந்த க்ஷணங்களுடைய ஒரு கூட்டத்துக்கு முகூர்த்தம்னு பெயர். அதே போல க்ஷணங்களுடைய பெரிய கூட்டத்துக்கு நாள் என்று பெயர். நிறைய க்ஷணங்களுடைய கூட்டத்துக்கு மாசம், வருஷம் என்று பெயர். தத்தத் க்ஷண சங்கியா பிரகர்ஷாத் என்று தெரிவிக்கிறார். அந்த க்ஷணங்களுடைய க்ஷணங்களுடைய எண்ணிக்கை வளர வளர அது ஒரு முகூர்த்தம், ஒரு நாள், ஒரு பட்சம், ஒரு மாசம், ஒரு வருஷம் என்றெல்லாம் விவகாரத்துக்கு உட்படுகிறது. காலத்துக்கு ஒரே விதமான பரிணாமம் தான். அடுத்தடுத்த க்ஷணங்களாக காலமே மாறுபாட்டை அடைகிறது என்று தெரிவிக்கிறார்கள். தத்தத்ரூபேண காலஹா பரிணமதே இதி பிராகுரேகே. ஒரு சிலர் காலமே அந்தந்த வடிவத்தோடு பரிணாமத்தை அடைகிறது என்று காலத்துக்கே மாறுபாட்டை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள் என்பது இரண்டாவது பட்சம். ஆனால் இந்த பட்சத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறதுன்னு தெரிவிக்கிறார். ததாது ஏதத்ர உபாதயஸ்யு தைஹ பரிணதிம் பிராப்னுயு சானுபந்தாக. அந்த இரண்டாவது பட்சத்தில் காலத்துக்கு ஒவ்வொரு க்ஷண வடிவமாகவும் மாறுபாடு ஏற்படுகிறதுன்னு தெரிவிக்கிறார்களே, அந்த மாறுபாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தை கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும். காரணமே இல்லாமல் இப்படி மாறுபாடுகள் ஏற்படும் என்று சொல்லிவிட முடியாது. அப்ப அந்த காரணம் என்னவாக இருக்கலாம்னால், முதல் பட்சத்தில் அந்தந்த காலத்துக்கு உபாதியாக அதை அளவுபடுத்தக்கூடிய பொருளாக எந்த ஒரு பொருள் சொல்லப்பட்டதோ அந்த பொருள் தான் இரண்டாவது பட்சத்தில் அந்தந்த பரிணாமத்துக்கு காரணம்னு சொல்ல வேண்டும். இப்ப சூரியனுடைய ஒரு கிரியையோடு கூடின காலத்தை ஒரு க்ஷணம் என்று முதல் பட்சத்திலே சொன்னோம். இரண்டாவது பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும்? காலம் இந்த க்ஷணமாக மாறுபாட்டை அடைவதற்கு அந்த சூரியனுடைய நகர்வு காரணம் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா அந்த காலத்துக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றைத்தானே அந்த க்ஷண பரிணாமத்துக்கு காரணம் என்று சொல்ல வேண்டும். இப்ப ஏதோ ஒரு சமயம் இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன், இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிணாமத்துக்கு நேற்றைக்கு இருந்த ஒரு பொருளை காரணமா சொல்ல முடியாது. அப்ப முதல் பட்சத்திலும் அந்தந்த காலத்துக்கு மட்டும் இருந்த ஏதோ ஒரு உலகப் பொருள், அதைத்தானே உபாதி என்று சொன்னோம். அது ஒரு குடமோ, ஒரு மலையோ, ஒரு கட்டையோ, ஒரு வேட்டியோ, ஏதோ ஒண்ணு, அந்தந்த பொருளோடு கூடின காலம் அளவுபட்டது என்று சொன்னோம். இப்ப என்ன சொல்லணும்? அந்தந்த பொருளாலே காலத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மாற்றம், க்ஷணம் என்கிற பரிணாமம் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லியாக வேண்டும். அப்ப சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் தெரிவிக்கிறார், இந்த பட்சத்துல கௌரவம் இருக்கு. காலத்தின் ஸ்வரூபத்திலும் மாறுபாட்டை ஏற்க வேண்டும். அந்த மாறுபாட்டுக்கு காரணமாக சில வஸ்துக்களையும் ஏற்க வேண்டும். முதல் பட்சத்தில் அந்த வஸ்துக்களுக்கு மட்டும்தான் மாறுபாடு உண்டு, காலஸ்வரூபத்துல மாறுபாடே கிடையாது. இரண்டாவது பட்சத்தில் அந்த வஸ்துக்களுக்கும் மாறுபாடை ஒத்துக்கணும், அதோடு கூடினபடியால் அதை காரணமாக கொண்டு காலத்துக்கும் ஒரு மாறுபாட்டை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்போ ரெண்டு பட்சத்திலுமே இந்த உபாதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். இந்த காலம்னு குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் ஒரு மாசம்னு சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன். முதல் பட்சத்துல என்ன சொல்லுவோம்? சூரியனுடைய ஒரு 1000, 10,000, 20,000 கிரியைகள், நகர்வுகள், அந்த நகர்வுகளை எல்லாம் சேர்த்து இத்தனை நகர்வுகளோடு கூடின காலத்தை ஒரு மாசம்னு சொல்லிடுவோம்.
இரண்டாவது பட்சத்தில் இத்தனை நகர்வுகள் இருக்கும் சமயத்துக்கு ஏதோ ஒரு பொருள், உலகப் பொருளை கண்டுபிடித்து அந்த பொருளாலே காலத்துக்கு இத்தனை மாறுபாடுகள் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி ஆகணும். அப்ப ரெண்டு பட்சத்திலையுமே அந்த உபாதின்னு எது சொல்லப்படுகிறதோ அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும், அதற்கு பரிணாமங்களை ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அப்ப இரண்டாவது பட்சத்துல கௌரவம் ஏற்படுகிறது. அந்த உபாதிக்கும் மாறுபாடு, காலத்துக்கும் மாறுபாடுன்னு ஏன் ஏற்க வேண்டும்? உபாதிக்கு மட்டும் மாறுபாடு, காலஸ்வரூபத்தில் மாறுபாடுகள் கிடையாது. உபாதியோடு கூடினபடியாலே காலத்துக்கு வெவ்வேறு அளவுபட்ட விவகாரங்கள் என்று சொல்வது எளிமையான சமாதானம். அப்ப முதல் பட்சத்தில் சொன்ன அனைத்துமே இரண்டாவது பட்சத்திலும் ஏற்கப்பட வேண்டியதுதான். அதை விட அதிகப்படியாகவும் சிலவற்றை இரண்டாவது பட்சத்துல ஏற்கிறார்கள். அதனால இரண்டாவது பட்சத்தை விட முதல் பட்சம்தான் சிறந்தது என்று தெரிவித்தார். சானுபந்தாக, அனுபந்தம்னா அந்தந்த ரித்துவுக்குன்னு சில அடையாளங்கள் இருக்கும் இல்லையோ, கிரீஷ்ம ரித்து, வருஷ ரித்து, சரத் ரித்து, ஹேமந்த ரித்து, அந்த அடையாளங்களையே காரணம்னு சொல்லலாம். என்னால் அந்த அடையாளங்கள் வெபிச்சரித்தமா இருக்கும். சரியா இந்த ஒரு மழை என்பது வருஷா காலத்துல மட்டும்தான் பெய்யும்னு சொல்ல முடியாதோ இல்லையோ, மற்ற சில காலங்களிலும் வரலாம். அத போல இந்த லிங்கங்கள் எல்லாம் நியதமாக இல்லாதபடியாலே அதை கொண்டும் சொல்ல முடியாது. உபாதிகளைத்தான் ஏற்க வேண்டும். உபாதிகளை ஏற்றால் முதல் பட்சமே எளிமையானது என்று அதுல தோஷத்தை சொன்னார். கடைசி பாதத்தாலே சைவ சித்தாந்தம் முதலானவற்றில் காலம் என்பது நித்தியமானதே அல்ல, அது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருப்பதே அல்ல என்று தெரிவிக்கிறார்கள். அதை தவறு என்று கூறுகிறார். நித்யஹா வியாபீச்ச தாதிருக் பரிணதவிரசௌ சர்வகாரியே நிமித்தம். நித்யஹா, காலம் என்பது நித்தியமானது என்று தெரிவிக்கிறார். நித்தியம்னு சொன்னால் துவம்ச அப்பிரதியோகித்துவம் நித்தியத்துவம் என்று கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு பொருள் ஒரு துவம்சத்துக்கு, அழிவுக்கு பிரதியோகியாக இருக்காதோ அதை நித்தியம்னு கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா நித்தியம் நித்தியம் என்றால் எப்போதும் இருப்பது அப்படின்னு நாம அதுக்கு லட்சணம் சொன்னோம்னால், இப்ப லட்சண காலம் என்பது நித்தியமானது, எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறபடியால் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்ப இன்னொரு காலம் இருக்கான்னு, காலம் நித்தியம்னு சொல்றதுக்காக இன்னொரு காலத்தை ஒத்துக்கொள்ள முடியாது. இருக்கிறதே ஒரு காலம் தான். அப்ப காலத்துக்கு நித்தியத்துவம் என்பது எல்லா காலத்திலும் இருத்தல்னு சொல்ல முடியாது. துவம்சத்துக்கு பிரதியோகியாக இல்லாமை, துவம்ச அப்பிரதியோகித்துவம் நித்தியத்துவம் என்று இந்த இடத்திலே கொள்ள வேண்டும் தெரிவித்தார். அடுத்து தெரிவிக்கிறார், வியாபி, இந்த காலம் எல்லா இடத்திலும் பறந்து விரிந்து இருக்கிறது. அதுக்கு பிரமாணம் காட்டுகிறார். காலம் ச பச்சதே தத்ர நகாலஸ் தத்ர வை பிரபு. தத்ர வைகுண்டம் என்கிற நித்திய விபூதியிலும் காலம் இருக்கிறது, ஆனால் காலம் பிரபு அல்ல என்று தெரிவிக்கிறார். காலம் பிரபு அல்ல என்றால் இந்த உலகத்தில் அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ப சில மாறுபாடுகள் உலகத்துல ஏற்படுகின்றனவே. இப்போ ஒரு பழம் பழுக்கணும்னா இந்த காலத்துலதான் பழுக்கும், பூ பூக்கணும்னா இந்த காலத்துலதான் பூக்கும் என்று கால பிரதிநியதமான விகாரங்கள், இந்தெந்த காலத்தில் மட்டும் ஏற்படும் விகாரங்கள் உலகத்திலே காணப்படுகின்றன. நித்திய விபூதிக்கு போனோம்னால் காலத்தால எந்த பொருளுமே மாறுபாடு அடையாது. 6 மணி ஆயிடுத்துங்கிறதுக்காக புஷ்பம் ஒட்டித்து விட வேண்டும்னு தேவை கிடையாது. மணி காலமானதற்காக எந்த விகாரமும் ஏற்படாது. பகவானுடைய சங்கல்பத்தாலே அவையெல்லாம் ஏற்பட போகின்றன. அதனால இச்சையால விகாரம் உண்டு, பகவத் இச்சையாலே. காலத்தாலே எந்த மாறுபாடுகளும் கிடையாது. அதனால காலம் என்பது வைகுண்டத்தில் இருந்தாலும் அங்க பிரபுவாக இருக்காது, அதற்கு அடிபணிந்து எதுவும் இயங்காது என்று பிரமாணம் சொல்லுகிறது. அப்ப நித்திய விபூதியிலும் காலம் உண்டு என்று தெரிகிறபடியால் வியாபி, அனைத்திடத்திலும் வியாபித்தது என்று தெரிவித்தார். கடைசியாக தாதிருக் பரிணதிபிர் அசௌ சர்வகாரியே நிமித்தம், இப்படி கீழ் சொன்ன பரிணாமங்களை எல்லாம் உடையதாக இருந்து கொண்டு எல்லா காரியங்களுக்குமே, காரியம்னு சொன்னா உலகத்தில் உண்டாகும் அனைத்து பொருட்களும் காரியம் காரியம்னு சொல்லப்படுகின்றன. உண்டாகக்கூடிய பொருள்களுக்கெல்லாம் நிமித்தம், இந்த காலம் என்பது காரணமாக இருக்கிறது. காலப் பச்சதி பூதானி என்று தெரிவிக்கிறார்கள். எல்லா பூதங்கள், என்னென்ன பொருள் இந்த உலகத்தில் உண்டாகிறதோ அது அனைத்தும் உண்டாவதற்கு காரணமாகவும் காலம் இருக்கிறது. ஒன்னு, காலத்துக்கே பரிணாமங்களை ஒப்புக்கொண்டால் அந்த பரிணாமங்களுக்கு காலம் உபாதான காரணமாகவே இருக்கும். மற்ற பொருட்கள், இப்ப மலை, பழம், விருட்சம் முதலானவை உண்டாகின்றன, அதுக்கெல்லாம் நிமித்த காரணமாக காலம் இருக்க போகிறது. அப்ப ஆக மொத்தம் உண்டாகக்கூடிய பொருள்களுக்கெல்லாம் காலம் என்பது ஒரு காரணம் என்று கடைசியாக சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்தாலே தெரிவிக்கிறார். அப்ப எழுந்த ஆக்ஷேபம்,
காலம் ஒன்றாக இருந்தால் எப்படி வெவ்வேறாக விவகாரம் இருக்க முடியும்னால் வெவ்வேறு உபாதிகளோடு காலத்துக்கு தொடர்பு ஏற்படுகிறபடியால் இப்படி வெவ்வேறு விவகாரங்கள் அதை பற்றி அளவுபடுத்தின காலத்தை பற்றின விவகாரங்கள் ஏற்படுகின்றன என்று இந்த ஸ்லோகத்தாலே சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் தெரிவிக்கிறார். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ.